I'm going to discuss about osmosis once again. You are aware of osmosis, right? Gurtundi kada? Osmosis is nothing but movement of water from the region of higher water potential to the region of lower water potential, isn't it? So let me write here. I'm dividing this code into two parts. You need to answer now. Okay. 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 Now you tell me. So osmosis, that is from water always moves. Water always moves from higher water potential to the lower water potential. So this is from higher water potential. WP ante water potential, right? Higher water potential to lower water potential, right? Now you tell me, is it from dilute solutions to concentrated solution? ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి మా ఇది మనం చెప్పుకున్నామా? Higher water potential to lower water potential. Can I write water always moves from dilute solution to concentrated solution? Yes, ma'am. That is concentrated solution, right? Concentrated solution. Okay, nimsham. Next, can I write this from unsaturated solution to saturated solution? Dilute solution ante enti ma? Dilute solution ante that is nothing but unsaturated solution. Cheppunna manam unsaturated solution. Water always moves from unsaturated solution to saturated solution. Saturated solution. Inkoka point. Water always moves from dilute solution. Yeah, very good. Dilute solution. Hypotonic solution to hypotonic solution. Hypertonic solution. You need to remember this, sir. Okay. Always water is moving. Water always it is moving from higher water potential to lower water potential through semi-permeable membrane. Okay, through semi-permeable membrane. Water is moving from dilute solution to concentrated solution. Water is always moving from unsaturated solution to saturated solution. Water always moves from hypotonic solution to hypertonic solution. Endukma? Because in all these cases, okay, in all these cases, ఇక్కడ నేను highlighter use చేస్తాను. Yeah, here in this case, అంటే ఈ మూడు చోట్ల అంటే dilute solution, unsaturated solution, hypotonic solution. In all these cases, water potential is high. Okay, in these cases, water potential is high. Okay, either it might be dilute solution or unsaturated. ఆ మూడింటిలోను dilute solution అన్నా కానీ unsaturated solution అన్నా కానీ hypotonic solution అన్నా కానీ ఆ మూడింటిలోను వాటర్ పొటెన్షియల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఓకే, హయ్యర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ టు లోవర్ వాటర్ పొటెన్షియల్ అంటున్నాం కాబట్టి వాటర్ ఆల్వేస్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ డైల్యూట్ సొల్యూషన్ టు కాన్సన్ట్రేటెడ్ సొల్యూషన్, అన్సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్ టు సాచురేటెడ్ సొల్యూషన్, హైపోటోనిక్ సొల్యూషన్ టు హైపర్టోనిక్ సొల్యూషన్, బికాస్ వాటర్ పొటెన్షియల్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హై ఇన్ ఆల్ దీస్ కేసెస్. In all these cases ante dilute, unsaturated, hypotonic. Okay, water potential is always less in concentrated solution, saturated solution and hypertonic solution. Okay, try to remember this point. Now let us discuss about the activity related this. Okay, and we already discussed about another thing, that is endosmosis and exosmosis. Emana gurtundamma? Water entering the cell is yeah, very good. That is oka nimisham agandi. Endosmosis. Okay, endosmosis ante em cheptunnam? Water always moves, it always enters or it it always that enters. Okay, moves, enters, or I can inside. If at all, if it is entering inside,
Okay, inside then we named it as endosmosis, right? Endosmosis. Exosmosis అంటే ఏం చెప్పుకున్నామా? Exosmosis, once you, yeah, when the water moves out, when the water moves out of the cell. Okay, anything we discussed about the dry grape, గుర్తుంది కదా? Or Yes. గ్రేప్ నైనా తీసుకోవచ్చు, లేదా మనం సెల్ అయినా తీసుకోవచ్చు. లెట్ us టేక్ సెల్ ని తీసుకుందాం. సెల్ ని తీసుకున్నట్లయితే ఇఫ్ ద వాటర్ ఎంటర్స్ ఇన్సైడ్, if the water enters inside the cell, okay, when the water enters inside the cell, then that is known as entering inside. లోపలికి వెళ్ళినట్లయితే దాన్ని ఏమన్నా మనము ఎండాస్మాసిస్, osmosis, right? When water, let me take brief, comes out of the cell, when water comes out of the cell, then that is known as exosmosis. That is known as exosmosis, right? Yeah, today we are going to discuss some activities related to this, okay? And that you need to remember, every time the water movement is occurring through semi permeable membrane. Yeah, through ఈ టర్మ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఖచ్చితంగా. ఓకే, త్రూ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్. we are going to discuss about what is permeability. మనం ఇంతకు ముందు చెప్పుకున్నాము పర్మియబిలిటీ అనేది. సెల్ లో వచ్చేసి ప్లాస్మా మెంబ్రెయిన్, ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అ సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రెయిన్ అనేసి సెల్ లెసన్ చెప్పుకునేటప్పుడు చెప్పుకున్నామా, రైట్? cell membrane or plasma membrane, it is acting as a semi permeable membrane అని చెప్పుకున్నాము. గుర్తుందా మీకు? గుర్తుంది కదా? సో లెట్ మీ టేక్, కొంచెం తీసుకుంటాను. సో ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద సెల్ కదా, ఇఫ్ దిస్ ఈస్ ద సెల్, ప్లాంట్ సెల్ అయితే ఇలా తీసుకోవచ్చు. సెల్ వాల్ కూడా ఉంటుంది. సమ్వన్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ ఇన్సైడ్. లెట్ మీ గో ఫర్ దట్. పార్టిసిపెంట్స్ చూద్దాం. అడ్మిట్ గౌతమి. ఓకే, yeah, see here, so this is the cell, right? This is a, if you consider this ma kanipistundi kada? Yes, so this is the plant cell. Plant cell lo vachesi last lo cell wall untundi ani cheptukuna. Outer most layer is cell wall, right? Next to this cell wall, what is the red color? దీని కింద ఉండేటువంటి లేయర్ ఏమనుకున్నాం మనము? సెల్ మెంబ్రెయిన్. దిస్ ఈస్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. మర్చిపోవద్దండి, లాస్ట్ లెసనే. ఓకే, సెల్ మెంబ్రెయిన్, ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ as plasma membrane, right? Now this plasma membrane is going to act a crucial role. Okay, it is allowing some substances to enter inside the cell. So this is the cell, right? This is the cell. So this plasma membrane, let me take this plasma membrane. ఈ plasma membrane రెడ్ కలర్ లో ఉంది కదా, it is allowing only certain substances to enter inside the cell. అందువల్ల దాన్ని ఏమంటున్నాము? సెమీ పర్మియబుల్. ఇట్ ఈస్ అలవింగ్ ఓన్లీ సర్టెన్ సబ్స్టెన్స్. అందరిని ఎవరిని పడితే వాళ్ళని ఇంట్లోకి రానిస్తామా మనము? మన బంధువులైతే రండి అంటాం, రిలేటివ్స్ అయితే రండి అంటాము. పోస్ట్ మ్యాన్, పోలీస్ మ్యాన్, లేకపోతే పాలవాడు, ఇంకా ఎవరైనా మిల్క్ మ్యాన్, అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా వస్తే రండి, లోపలికి రండి, కూర్చోండి అని లోపల పిలుచుకొని వస్తామా? రామ్ కదా. బయట నుంచి ఏదైనా అవసరం ఉంటే వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఏం కావాలో అది మాత్రమే తీసుకుంటాం కదా. తీసుకుని మనం వాళ్ళని బయటికి పంపించేస్తాం, isn't it? So here also this plasma membrane, it is allowing only certain substances to enter inside the cell. Okay, enter inside the cell, right? Let me admit no Shilpa. Okay, so yeah, yeah. So plant cell membrane, it is acting an important role. Our plasma membrane, it is allowing only certain substances to enter inside. Someone is entering, that's why I am admit cheyali vallanu. Okkasari check cheskuntanu. Yes, they joined. So what I'm saying, that the plasma membrane, it can be described as semi-permeable membrane because it is not allowing all the substances. I'm getting disturbance. It is not allowing all the substances to enter inside the cell.
Okay, try to remember this point that this plasma membrane, it is also known as semi-permeable membrane because it is allowing only certain substances. We are not allowing everyone to enter in our house, isn't it? మనం అస్సలు ఒప్పుకోం కదా ఎవరు పడితే వాళ్ళ లోపలికి ఎంటర్ అవుతారంటే. మనం ఒప్పుకుంటామా? ఒప్పుకోం కదా. So similarly here also selectively you are choosing whether it has to enter inside or not. Okay, సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాం ఈ మనిషి లోపలికి రావాలి, ఈ మనిషి లోపలికి రాకూడదు కదా. మనం వెంటనే బయటికి పంపించేస్తాం. సిలిండర్ బాయ్ ని రాప్ప లోపల రాప్ప అని ఆహ్వానిస్తామా? లేదు కదా. వచ్చి లోపల కూర్చుంటే మనం ఒప్పుకుంటామా? ఒప్పుకోం కదా. సిలిండర్ ఇవ్వాలి, వెళ్ళిపోవాలి. మిల్క్ బాయ్ రావాలి, మిల్క్ ఇవ్వాలి, వెళ్ళిపోవాలి. పోస్ట్ మ్యాన్ ఏదైనా మనకి ఏదైనా కొరియర్ వస్తే లేదా ఏదైనా వస్తే కొరియర్ బాయ్ మనకి ఇస్తారా, వెళ్ళిపోతారు. లోపలికి వచ్చి కూర్చొని ముచ్చట్లు పెడతారా? లేరు కదా. సో అట్లాగే హియర్ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ఇట్ ఈస్ అలవింగ్ ఓన్లీ సర్టెన్ సబ్స్టెన్సెస్ టు ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద సెల్. సో సచ్ మెంబ్రేన్ విచ్ ఈస్ అలవింగ్ ఓన్లీ సర్టెన్ సబ్స్టెన్సెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ అలవింగ్ పర్మియబిలిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ దాన్ని ఏమంటారంటే పర్మియబిలిటీ అంటారు. ఓకే, సో సెలెక్టివ్ గా పర్మిట్ చేస్తుంది కాబట్టి ద మెంబ్రేన్ ఈస్ నోన్ as selectively permeable. Okay, selectively permeable, right? So water always moves from higher water potential to lower water potential through semi permeable membrane. Through semi permeable, semi అంటే ఏంటి అంటే కొన్నింటిని, సెమీ అంటే కొన్ని అని అర్థం. ఓకే, కొన్నింటిని మాత్రమే అలౌ చేస్తుంది. ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ ని మనం సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అనొచ్చు లేదా సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అని అనవచ్చు. ఓకే, సెలెక్టివ్లీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అన్నా సెమీ పర్మియబుల్ మెంబ్రేన్ అన్నా ఒకటే. ఓకే, గాట్ ఇట్ నానా? నౌ లెట్ us go for activity. నేను షేర్ చేస్తాను. Don't entertain anything from your end, right? Let me take a text book. మా ఒక్క నిమిషం ఆగండి, స్క్రీన్ షేర్ చేస్తున్నాను. టెక్స్ట్ బుక్ కనిపిస్తుందమ్మా? ఒక్క నిమిషం, టెక్స్ట్ బుక్ నా దగ్గర లేదు కదా, ఒక్క నిమిషం ఆగండి మా. Don't talk. Someone is talking in Kannada. మాట్లాడకండి, మాట్లాడొద్దని చెప్పానా? నిమిషం నాన్న, నాకు సరి కనబడటం లేదు డిస్ప్లే. Yeah. See, we discussed about endosmosis and exosmosis, right? Here in this page, right? Here he has given the process in which the water molecule leave the cell. Okay, if at all, if it is leaving, that is known as exosmosis. The process in which water molecules enter. Okay, enter. If at all, if it enters, okay, that is known as endosmosis. So దానికి related activities ఉన్నాయి, చూద్దాము. Yeah, this is one important activity. Here he's asking you to take rice powder, ma, and you need to add this rice powder in 100 ml of water. Okay, listen carefully. Okay, you have to arrange the apparatus as shown in the figure. That is this is the first activity 2 చూడండి. activity 2 paper కనిపిస్తుంది కదా, page number 41. if you have textbook, open your textbooks, right? In that here is one activity related permeability. Okay, related permeability. This activity, listen carefully, this activity is related to permeability, right? So for this activity you need a rice powder. Okay, rice powder kavali, and you need this stand, 2 beakers, filter paper. Okay, this is the stand kanipistundi kada, and also tincture iodine. Tincture iodine is required for dyeing purpose. Okay, you are aware of tincture iodine, especially this iodine is used to detect whether the carbohydrate is present or not. మీరు ఎక్కడ చదివారు ఇది? 7th క్లాస్ లో చదివింటారు. గుర్తుందమ్మా? గుర్తుందా? పొటాటో ఎక్స్పెరిమెంట్ ఒకటి ఉంది,
ఎస్ మ్యామ్. స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్. Yes, ma'am. స్టార్చ్ ఎక్స్పెరిమెంట్ కి మనము స్టార్చ్ ఉందా లేదా, వెదర్ ద స్టార్చ్ ఈస్ హ్యావింగ్ కార్బోహైడ్రేటా కాదా అని తెలుసుకోవడం కోసము టింక్చర్ అయోడిన్ యూజ్ చేస్తారు. యూజ్ చేసినప్పుడు అది ఏమవుతుంది, అదంతా పొటాటో వాటర్ ఏదైనా తీసుకోండి, డైరెక్ట్ గా టింక్చర్ అయోడిన్ పొటాటో పైన వేసినా కానీ మీకు బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది. ఓకే, దట్ పొటాటో, cut the potato and add a little tincture iodine on the potato directly. Okay, అర్థమవుతుందా? If you add tincture iodine directly on that అంటే పీల్ చేయండి కాదు, కట్ చేసిన తర్వాత. ఓకే, డివైడ్ దట్ పొటాటో ఇంటూ 2 parts. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఆర్ యూ లిసనింగ్? పొటాటో మీద డైరెక్ట్ గా కట్ చేసి టింక్చర్ అయోడిన్ వేసినట్లయితే ద పొటాటో విల్ టర్న్ టు బ్లూ కలర్. That indicates the presence of starch. Starch is nothing but a carbohydrate. Even rice kuda, rice lo emuntayama carbohydrates కింద మనం ఎగ్జాంపుల్స్ చదువున్నారు మీరు, చదువున్నారు కదా ఆల్రెడీ 6th class లో. సో రైస్ కమ్స్ అండర్ కార్బోహైడ్రేట్, రైట్? అంతే కదా? ఎస్ మ్యామ్. మరి పల్సెస్ లో ఏముంటాయి? పల్సెస్ అంటే ఏ కంటెంట్ ఉంటుంది? ప్రోటీన్ కంటెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, ప్రోటీన్ ఇస్ హై ప్రోటీనేషియస్ ఫుడ్. అంటే వాట్ ఈస్ ద హై ప్రోటీనేషియస్ ఫుడ్ అంటే ఏది? పల్సెస్. ఆల్ ద పల్సెస్ కమ్స్, ఆల్ ద పల్సెస్ లో ఏముంటుందంటే ప్రోటీన్ ఉంటుంది. రైట్, రిమెంబర్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, నౌ ఫర్ దిస్ యాక్టివిటీ వీఆర్ యూజింగ్ రైస్ పౌడర్. ఓకే, రైస్ పౌడర్ ఎందులో తీసుకోవాలి? 100 ml of water లో you just mix 2 spoons or 3 spoons of rice powder. Okay, and then add tincture iodine to this. One thing you tell me whether the rice powder it dissolves in the water or not. Okay, question, direct question I am asking you, whether the rice powder dissolves, whether the salt dissolves in the water or not. Salt dissolve avutunda water lo? సాల్ట్ అవుతుంది. సాల్ట్ అవుతుంది కదా. షుగర్ అవుతుందా? ఎస్ మ్యామ్. ఆయిల్ అవుతుందా? నో మ్యామ్. ఆయిల్ ఎలా ఉంచుతుంది? పైకి తేలుతుంది కదా, పైకి తేలుతుంది కదా, అవునా కదా? మరి రైస్ పౌడర్ వాటర్ మీద వేస్తే అది పైకి తేలుతుందా? మీరు చేయండి మా ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్. నిజంగా టింక్చర్ అయోడిన్ అవసరం లేదు, జస్ట్ చెక్ రైస్ పౌడర్ వెదర్ ఇట్ dissolves in the water or not. Okay, it won't, it doesn't dissolves in water. Remember this point, rice powder ni water lo vesinattlaithe it deposits at the bottom of the glass. Okay, that deposit rice powder glass aduguna చేరుకుంటుంది కానీ it won't dissolves in the water. ఓకే, ఒకవేళ ఆయిల్ వేసినట్లయితే ఆయిల్ ఏమవుతుంది? పైకి తేలుతుంది. బట్ దిస్ రైస్ పౌడర్ ఇట్ డిపాజిట్స్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద గ్లాస్. గాట్ ఇట్? ఇట్ వోంట్ డిజాల్వ్స్, అది డిజాల్వ్ అవ్వదు. సాల్ట్ మాదిరి. డిజాల్వ్ అంటే ఏంటి? కనిపించకపోవడం. అది కనిపించకపోతే దాన్ని డిజాల్వ్ అయ్యింది అంటారు. రైస్ పౌడర్ కనిపిస్తుందా, కనిపించదా? కనిపిస్తుంది. ఇట్ డిపాజిట్స్ ఎట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద బీకర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాడు? తర్వాత టింక్చర్ అయోడిన్ యాడ్ చేయమంటున్నాడు ఇక్కడ. ఓకే, ఆర్ యు ఏబుల్ టు ఫాలో? హియర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హీస్ ఆస్కింగ్ యూ, హియర్ ద సెకండ్ పాయింట్ ప్రిపేర్ వీట్ ఆర్ రైస్ పౌడర్. మాకు అనిపిస్తుంది కదా టెక్స్ట్ బుక్ అమ్మ, టెక్స్ట్ వీట్ ఆర్ రైస్ పౌడర్. ఓకే, అండ్ దెన్ యాడ్ 100 ml of water అంటున్నాడు. అండ్ దెన్ so here the rice powder it won't dissolves in the water. Okay, ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? tincture iodine is added to the solution. Now the rice water it turns its color because of the presence of carbohydrate to blue color. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది? రైస్ వాటర్ బ్లూ కలర్ లోకి చేంజ్ అవుతుంది. ఎందుకు? కార్బోహైడ్రేట్ ఉంది కాబట్టి. అందుకని ఇక్కడ చూడండి ఈ బీకర్ లో బ్లూ కలర్ సొల్యూషన్ కనిపిస్తుంది. ఈవెన్ ఇన్ దిస్ బాటిల్. Okay, is asking you to take a stand and beaker. If the beaker is not available, then he's asking you to take a bottle. రెండు ఒకటేమా? ఎక్స్పెరిమెంట్స్ రెండు ఒకటే. ఒకవేళ మీ దగ్గర బీకర్, ఫన్నల్ అలాంటివి లేకపోతే బెటర్ యూ టేక్ అ బాటిల్ అంటున్నాడు. ఓకే, మనకి బాటిల్ అయితే అవైలబుల్ గా ఉంటుంది కదా ఇంట్లో కదా, బిస్లరీ బాటిల్ అవైలబుల్ గా ఉంటుంది కదా. సో ఈజ్ ఆస్కింగ్ యూ టు టేక్ వాటర్, రైస్ వాటర్ in the bottle. Okay, that is some plastic bottle, and then he's asking you to add a tincture iodine to it.
రైట్, కనిపిస్తుంది కదా, దిస్ ఇస్ ద బాటిల్ కదమ్మా, ద ఫస్ట్ డయాగ్రామ్. రైట్, ఇది నేను హైలైట్ చేస్తున్నాను చూడండి, హైలైటర్ తీసుకొని నేను హైలైట్ చేస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఓకే, ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాడు, రైస్ వాటర్ లో టించర్ అయోడిన్ యాడ్ అయి ఉంది. ఓకే, అండ్ దెన్ ఇన్ ద సెకండ్ బాటిల్ ఏం చేశాడు, హీస్ కట్టింగ్ ద బాటిల్ ఎట్ ద టాప్ పోర్షన్, ద టాప్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బాటిల్ ని కట్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, కట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఏం చేశాడు, రివర్స్ లో పెట్టాడు ఇక్కడ, అవునా కదా. సో this part is acting as a funnel. Here this is the funnel. You may not get a funnel and beaker at home, right? సో దానికి బదులుగా ఏమని చేస్తున్నాడంటే కట్ చేసినటువంటి అప్పర్ పార్ట్ ని ఇలా బోర్లించాడు. ఓకే, సో అండ్ హీఈస్ ప్లేసింగ్ అ పేపర్ కానీ క్లాత్ కానీ తీసుకుంటున్నాడు, ఎందుకంటే బ్లాటింగ్ పేపర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద ల్యాబొరేటరీ, రైట్. ఓకే, ఫిల్టర్ పేపర్ అంటాము, ఫిల్టర్ పేపర్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ఇక్కడ ఫిల్టర్ పేపర్ ఉంది ఇక్కడ. ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఫిల్టర్ పేపర్ లేదు మనకు, దానికి బదులుగా ఏం చెప్తున్నాడు, ఒక క్లాత్ తీసుకోండి అంటున్నాడు. ఓకే, క్లాత్ తీసుకున్న తర్వాత హీస్ ఆస్కింగ్ యూ నీడ్ టు టేక్ అనదర్ బాటిల్. ఒక్క నిమిషం, ద ఫోర్త్ స్టెప్, యూ నీడ్ టు టేక్ అనదర్ బాటిల్. ఓకే, దాన్ని ఇప్పుడు పోర్ చేయమంటున్నాడు. ఇందులో ఉన్న కంటెంట్ ని ఆగండి చూపిస్తాను. ఓకే, ఇందులో ఉన్నటువంటి కంటెంట్ ని ఓకే ఇందులోకి పోర్ చేయమంటున్నాడు. అర్థమవుతుందా, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇందులో ఉన్న కంటెంట్ ను ఇందులో పోర్ చేయమని చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడు ఫిల్టర్ చేయమంటున్నాడు, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే. ఓకే, సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఫిల్టర్ చేయమంటున్నాడు. ఫిల్టర్ చేస్తే పైన ఏంటి మిగులుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. పైన ఈ క్లాత్ పైన ఏమన్నా మిగులుతుందా, మిగలదా? Now you need to answer. You are taking rice water, right? రైస్ వాటర్ తీసుకున్నాం మనము ఫస్ట్ కదా, రైస్ వాటర్ తీసుకున్నామా లేదా, ఏం మాట్లాడండి. సో దిస్ ఇస్ రైస్ వాటర్ తీసుకున్నాము అంటే జస్ట్ రైస్ పౌడర్ ఈజ్ మిక్స్డ్ ఇన్ వాటర్. ఓకే, బట్ ద రైస్ పౌడర్ ఇట్ డిడెంట్ డిజాల్వ్ కంప్లీట్లీ. ఇట్ డిడెంట్ డిజాల్వ్ కంప్లీట్లీ. రైస్ పౌడర్ అనేది కంప్లీట్ గా డిజాల్వ్ అవ్వలేదు కదా, బట్ ఇట్ చేంజెస్ ఇట్స్ కలర్, ఇట్ చేంజెస్ ది వాటర్ కలర్. అంటే వాటర్ కలర్ కొంచెం మారిపోతుంది కదా, ఒపేక్ అవుతుంది. ఏమవుతుంది, ఒపేక్ అవుతుంది, అవునా కాదా? ఒపేక్ అవ్వడం అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ కలర్ చేంజ్ అవ్వడం అంటే ఏంటి, ఈ వాటర్ ఎలా అయితే ఉంటుందో బిఫోర్ యాడింగ్ ద రైస్ పౌడర్ అలా ఉండదు. రైస్ పౌడర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం ఎలా ఉండాలంటే వాటర్ ని కడిగితే, రైస్ ని వాటర్ లో కడిగితే ఎలా వస్తుంది మా వాటర్, అలా వస్తుంది, అవునా కదా? కొంచెం కలర్ చేంజ్ అవుతుంది కదా, అవుతుందా అవదా? అవుతుంది కదా. సో అంటే అక్కడ ఏమని అర్థం, అక్కడ ఏమైంది అంటే లిటిల్ రైస్ పౌడర్ ఓకే, that is changing the color of the water, but it is not completely dissolved in water. It doesn't completely dissolved in water. అర్థమవుతుందా? రైస్ పౌడర్ doesn't dissolves completely in the water అంటే అర్థం ఏంటి, it dissolved a little bit, that is why it is turning the color of the water. Okay, it is changing the color of the water, because of which if you add a tincture iodine to it, it turns to blue color. ఎందుకు బ్లూ కలర్ లో చేంజ్ అయిందంటే కొంచెం రైస్ పౌడర్ మాత్రమే డిజాల్వ్ అయ్యింది, బికాస్ ఆఫ్ దట్. అంతా డిజాల్వ్ అవ్వలేదు. సంబడి ఇస్ డిస్టర్బింగ్ మా, ఎవరుమా? ఓకే, సో హియర్ ద రైస్ వాటర్ కలర్ అయితే చేంజ్ అయింది కదా, అయిందా అంటే అర్థం ఏంటి, దాంట్లో కార్బోహైడ్రేట్స్ ఉన్నాయి అని అర్థం, అవునా కదా? దట్స్ వై ద కలర్ ఈస్ బ్లూ, ఇజంట్ ఇట్? లిసన్ కేర్ఫుల్లీ కదా, ద కలర్ చేంజ్ ఇట్ టు బ్లూ కలర్. ఎందుకు అంటే బికాస్ ఆఫ్ ది రైస్ పౌడర్. బట్ రైస్ పౌడర్ కంప్లీట్ గా డిజాల్వ్ అయ్యిందా అంటే డిజాల్వ్ అవ్వలేదు. కాబట్టి నువ్వు ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు ఆ ఫిల్టర్ పేపర్ పైన కానీ, రైట్, ఇక్కడ ఫిల్టర్ పేపర్ పైన కానీ, లేదా ఇక్కడ రైట్, ఇక్కడ ఈ క్లాత్ పైన కానీ ఏం మిగులుతుంది, ఆ క్లాత్ పైన రైస్ పౌడర్ అనేది ఒక లేయర్ గా ఫామ్ అవుతుంది. అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అలవింగ్ రైస్ పౌడర్ టు ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద బాటిల్, ఇజంట్ ఇట్? లెట్ మీ టేక్ చేస్తాను. సో హియర్ ఇట్ ఈస్ నాట్, ఇన్ దిస్ కేస్ హియర్
యూ డోంట్ ఫైండ్ రైస్ పౌడర్. ఇక్కడ రైస్ పౌడర్ లేదు. మరి దీని పైన ఏమైంది? రైస్ పౌడర్ కొంచెం డిపాజిట్ అయ్యింది. ఇజంట్ ఇట్? అవునా కదా? అవునా కదా? సో రైస్ పౌడర్ ఇక్కడ పైన ఒక తెట్టు మాదిరిగా ఆ క్లాత్ పైన కదా, క్లాత్ పైన లేదా ఫిల్టర్ పేపర్ పైన, ఓకే, ఫిల్టర్ పేపర్ పైన ఉంది అని అర్థం కదా, అవునా కదా? సిమిలర్లీ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ. Similarly, semi-permeable membrane is not allowing everything to enter inside. So now this cloth or the filter paper is acting as a semi-permeable membrane. Even cell lo unnatuvanti cell membrane kuda it is not allowing everything to enter inside. So what is its main function ante? It is allowing only certain substances which are dissolved in water to enter inside the cell. Got it? వెరీ గుడ్, రైట్. ఈ యాక్టివిటీ ఎందుకు చెప్తున్నాడు అంటే ఇట్ ఈస్ సెలెక్టివ్లీ పర్మిటింగ్ ద సబ్స్టెన్సెస్ టు ఎంటర్ ఇన్సైడ్. సో దిస్ యాక్టివిటీ ఈస్ రిలేటెడ్ టు పర్మియబిలిటీ ఆఫ్ సెల్ membrane. Are you able to follow? This activity is related, let me clear, this activity is related to permeability. ఇక్కడ ఇంకొంచెం క్లియర్, ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తాం. ఓకే, permeability, right? So here the filter paper, right? The filter paper or the cloth, it is not allowing the rice powder to enter inside. Only it is allowing the water, that is kada, it is only allowing the water to enter. And hello, are you there? Yes. Yeah. So this activity is related to permeability. ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే నాన్న. Now let us go for another activity. So he is giving some information. It allows water to pass through it. See here. కనిపిస్తుందమ్మా బాటమ్ ఆఫ్ ద పేజ్? Yes ma'am. I'll take a highlighter. Yeah. ఇక్కడ it allows water to pass through it. It allows certain materials dissolved in water to pass through. Ante tincture iodine anedi, it is allowing tincture iodine to pass through, right? It will not allow certain materials to pass through it. Enti allow cheyatledu? Rice powder, isn't it? It is allowing only water. It is allowing the materials that are dissolved in water. Tincture iodine anedi complete ga dissolve అయిపోయింది. It's a solution. Tincture iodine, it is a dye actually. Okay, dye అన్నట్టు. So ఆ dye again some disturbance. What is this ma? Okay, it will not allow certain materials to pass through. దేన్ని allow చేయట్లేదు అంటే రైస్ పౌడర్ ని allow చేయట్లేదు, right? Yeah. So this is page number 41 ma. చూద్దాం next page. Yeah, 42. ఒక నిమిషం నాన్న. Yeah, see, if you observe this picture, he is giving some information regarding permeability, allowing only certain materials. ఇక్కడ కనిపిస్తుందా నాన్న మీకు? Yes ma'am. Allowing only certain